네, 여러분 안녕하세요. 한밤의 저널클럽 곽구로입니다. 네, 오늘 함께 볼 논문은 지금 여기 네이처 커뮤니케이션즈에 나온 논문인데요. 네, 제목부터 한번 읽어볼까요? Ionic imbalance induced self-propulsion of liquid metals 입니다. 2016년 8월 4일자로 네이처 커뮤니케이션즈에 출판이 되었네요. 제목이 Ionic imbalance induced self-propulsion of liquid metals 입니다. 사실 이 논문은 제가 잘 아는 논문은 아니고요. 저도 뭐 좀 잘 모르는 분야인데 여기 이 저자들 중에 몇 명이랑 좀 제가 만난 적이 있어서 이 그룹에서 하는 일이 좀 궁금해서 네, 뭐 이런저런 이유로 이 그룹에서 하는 일이 좀 궁금해서 논문을 좀 찾아보게 되었습니다. 1저자는 저자 이름들을 한번 쭉 읽어볼까요? Ali Javabetti, Torben Deinecke, Adam F. Krims, Anthony P. O'Mullane, Jianzhen O, Arnon Mitchell, Kashaya Koshimanesh, Kuroshi Kalantarjade. 네, 이렇게 지금 1번, 2번, 3번 있군요. 네, 뭐 이름 어려운 사람들도 좀 있는데 여기서 이제 톨번 다이네케랑 아르넌 미첼 제가 만났던 사람들이고요. 쿠로시 칼란탈 자데랑은 이메일을 좀 주고받았던 적이 있습니다. 네. 여기 소속을 보면 네, 소속이 1번은 여기 School of Engineering RMIT University죠. 네, 여기 호주 멜버른에 있는 RMIT 대학교이고요. 저도 현재 지금 거기 소속이죠. 2번은 Institute of Chemical and Bio 네, 오늘따라 이렇게 또 네. 2번은 Institute of Chemical and Bioengineering, Department of Chemistry and Applied Biosciences, ETH 쭈릭 스위tzerland군요. 스위스 쭈리히에 있는 ETH죠. ETH 쭈리히라고 해도 되는 네. 그다음에 3번은 또 어디죠? 3번은 School of Chemistry, Physics and Mechanical Engineering, Queensland University of Technology. Queensland University of Technology, QUT군요. 네, 호주 브리스번에 있는 Queensland University of Technology. 네. Corresponding 오스는 KKZ 혹은 TD라고 합니다. 여기 이제 톨번 데네케 혹은 쿠로시 칼란타르자데 이 둘 중에 한 명이 corresponding 둘 중에 한 명에게 corresponding 보내면 된다고 하네요. Ionic imbalance induced self-propulsion of liquid metals. 예. 앱스트랙트 한번 읽어볼까요? 앱스트랙트 짧으니까 네. 앱스트랙트를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 앱스트랙트 정도는 다 읽어줘야죠. 자, 이 정도로 하면 일단 화면에 다 들어오네요. 네. Components with self-propelling abilities are important building blocks of small autonomous systems, and the characteristics of liquid metals are capable of fulfilling self-propulsion criteria. To date, there has been no exploration regarding the effect of electrolyte ionic content surrounding a liquid metal for symmetry breaking that generates motion. Here, we show the controlled actuation of liquid metal droplets using only the ionic properties of the aqueous electrolyte. We demonstrate the pH or ionic concentration gradients across a liquid metal droplet induce both deformation and surface Marangoni flow.
We show that the Lippmann-dominated deformation results in maximum velocity for the self-propulsion of liquid metal droplets and illustrate several key applications which take advantage of such electrolyte-induced motion. With this finding, it is possible to conceive the propulsion of small entities that are constructed and controlled entirely with fluids progressing towards more advanced soft systems. 라고 합니다. 네. 제가 잘 모르는 분야다 보니까 오늘은 좀 이렇게 틀린 말도 유난히 뭐 평소에도 틀린 말 안 한 건 아니지만 유난히 많이 할 것 같기도 하고 네. 좀 삽질도 많이 할 것 같고 하긴 하네요. 네. 일단 앱스트랙트를 이렇게 읽어봐도 이게 뭐 하자는 건지 잘 감은 못 잡겠는데 어쨌든 뭐 리퀴드 드로플렛이라는 것을 네. 일단 한번 뭐 일단 눈에 들어왔던 키워드 몇 개를 한번 좀 써볼까요? 네, liquid droplet, metal droplet이죠. 네, 뭐 이런 애가 있었고 또 뭐 아까 보니까 deformation이 좀 중요한 말인 것 같아요, 그렇죠? 그리고 surface Marangoni flow 이것도 뭔가 중요한 말인 것 같죠? 또 뭐 좀 중요해 보이는 말이 뭐 저 앞에 나왔던 self propulsion 이거 self propelling, self propulsion 이거는 그냥 그 자체로 키워드고요. 지금 제목에도 있는 말이니까. 또 뭐가 있죠? 네. 일단은 뭐, 네, 잘 모르겠는데, 이 정도 써놓고, 다시 한번 읽어볼게요. 제목부터. 제목이 뭐였죠? 제목은 여러 번 읽는 게 좋다고 생각합니다. 네. Ionic imbalance induced self-propulsion of liquid metals. 제목이 그러니까 뜻하는 거는 리퀴드 메탈의 셀프 프로폴전을 그러니까 리퀴드 메탈이 셀프 프로폴전을 하게 만들고 싶은 거예요. 셀프 프로폴전이라고 하면 뭔지 잘 모르겠지만 느낌상으로는 얘가 혼자서 막 돌아가는 거죠. 알아서 막 이렇게 막 움직이는 거죠. 그쵸? 리퀴드 메탈 수은? 리퀴드 메탈이 뭐 수은 말고 또 있나? 그러네. 리퀴드 메탈이 뭔가 느낌이 그러네. 수은 말고 다른 게 뭐가 있을까요? 리퀴드 메탈 뭐가 있을까요? 리퀴드 메탈의 종류? 설마 수은? 네, 수은을 이렇게 선호하진 않을 텐데 연구 주제로 그쵸? 왜냐하면은 뭐 이거 인체에 해로운데 어떻게 쓸 거냐 뭐 이렇게 당장 공격을 받지 않겠어요? 네. 이게 인체에 무해한 어떤 수은이 아닌 인체에 무해한 어떤 리퀴드 메탈이 있을 수도 있겠죠. 뭐 그런 걸 썼을 가능성도 있고 셀프 프로포전 할 건데 얘가 혼자서 막 돌아갈 건데 어디서 돌아가지? 리퀴드 메탈을 다른 어떤 거에다 넣어가지고 돌리는 건 좀 이상한가요? 아니면 예를 들어서 뭐냐, 어떤 솔루션 같은 게 있는데, 어떤 용액에 메탈 드로플렛이라 그랬구나. 그러면 메탈을 딱 떨어뜨리는 거예요. 그럼 걔가 이제 어떤 용액에 들어있겠죠. 바닥으로 가라앉을 수도 있고, 메탈이니까. 근데 얘가 훅 돌아봐. 뭐 이쪽 방향에 돌던지 막 저쪽 방향에 돌던지 막 돌아요. 뭐 그런 거를 좀 상상해 보도록 해봅시다, 일단.
지금 상황에서는. 네. 제목만 가지고 상상을 하는 거죠. 근데 ionic imbalance induced니까 ionic imbalance면은 얘가 뭔가 전하가 한쪽이 많은 거죠. 그러니까 ionic imbalance면 제 생각에는 뭐 플러스가 많거나 마이너스가 많거나 막 이런 거예요. 그러니까 그냥 용액이라고 다시 용액이라고 생각을 해보고 아까 electrolyte 뭐 이런 말도 나왔으니까 그냥 전해질 그런 용액이라고 생각을 해보고 그 안에 플러스 이온이 겁나 많은 거지 예를 들면 그러면 얘가 막 돌아요 갑자기 한쪽으로. 근데 얘가 만약에 그 중성이면 플러스랑 그런 거 없고 대전되어 있지 않은 그런 용액이면 가만히 있어요. 근데 만약에 뭐 마이너스로 대전되어 있는 용액이면 반대로 막 돌아. 뭐 이런 느낌으로 한번 생각을 일단 해보죠. 네, 그런 정도. 그래서 그런 아이오닉 임밸런스가 있어서 그거에 의해서 induced된 self-propulsion of liquid metal이라는 거죠. 그리고 이제 abstract를 한번 그러면 다시 한번 읽어볼까요? 문장 바이 문장으로. 네. abstract에서 이제 뭔 얘기를 하는지. Components with self-propelling abilities are important building blocks of small autonomous systems, and the characteristics of liquid metals are capable of fulfilling self-propulsion criteria. self-propelling 하는 게 중요하다는 거죠. 그래서 어떤 컴포넌트가 self-propelling 하면 좋다는 거예요. 어떤 경우에, 그러니까 small autonomous system이니까 자동화되는 시스템인데 조그맣게 해가지고 자동화되는 그런 시스템에서 셀프 프로펠링 하면 좋겠다는 거죠. 뭐 셀프 프로펠링은 뭔가 재밌을 것 같죠. 얘가 그냥 지가 알아서 막 돌아가니까. 그런 어떤 컴포넌트가 있으면은 그걸로 디바이스를 만들거나 시스템을 만들면 좋은데 리퀴드 메탈은 그런 가능성이 있어 왔고 그걸 해왔다는 거예요. 해왔다는지 모르겠지만 하여튼 그런 가능성을 보여왔다. The characteristics of liquid metals are capable of fulfilling self-propulsion criteria. 네, 그렇죠. 그렇다는 얘기고. 근데 이제 to date 해가지고 there has been no exploration regarding the effect of electrolyte ionic content surrounding a liquid metal for symmetry breaking that generates motion. 네. 그쵸. 여기 그러니까 electrolyte의 ionic content 그러니까 리퀴드 메탈에 있어요. 리퀴드 메탈이 있고 일렉트로라이트는 전해질 용액. 네. 근데 그거에 ionic content면은 surrounding a liquid metal 그러니까 리퀴드 메탈이 딱 있는 거죠. 하나. 드로플렛으로 뭐 이렇게 그냥 물 방울로 하나 딱 있고 주변에 다 전해질 용액이 둘러싸고 있어요. 근데 거기서 이게 아까 얘기했듯이 뭐 플러스 다 플러스야. 그러면 얘가 이제 시메트리 브레이킹이 일어나서 모션 제너레이트 모션을 한다는 거잖아요. 그러니까 얘가 이제 대칭이 깨져가지고 이게 리퀴드 메탈이 막 돌기 시작하는 거지. 아니 뭐 움직이는 거죠. 이렇게 움직이는 거죠. 근데 이거에 대한 연구가 별로 된 게 없다. No exploration. 하나도 없다. 이렇게 어떻게 no 이렇게 얘기할 수가 있나? There has been few exploration이나 뭐 little exploration이나 뭐 이렇게 얘기해야 되는 거 아니야? No exploration이랍니다. 하나도 없다. Here we show the controlled actuation of liquid metal droplets using only the ionic properties of the aqueous electrolyte. aqueous electrolyte가 용액 상태의 전해질이라는 뜻일까요? 아니면은 수용액? aqueous면 물이랑 관련이 있겠죠? 왠지 뭔가 아쿠아 같은 그런 느낌이잖아요? 이제 모르는 말도 많아요, 여기 지금. 네. 어쨌든 근데 추측성으로 얘기를 해보자면 aqueous는 그냥 물이라고 합시다. 물에 녹아있는 전해질. 그러니까 일렉트로라이트도 뭐 종류가 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 그 용액이 물이 아니라 뭐 뭐가 있을까요? 물이 아닌 거. 기름?
물이 아니면 기름이지. 아니면 뭐. 하여튼. 네. 근데 어쨌든 물에 녹아있는 전해질의 ionic property만을 이용해서 liquid metal droplet을 움직였어요. 움직였는데 controlled actuation, 그러니까 지 멋대로 막 움직이는 게 아니라 이거를 우리가 제어할 수 있다는 거. 이쪽으로 갈지 저쪽으로 갈지 해서 controlled actuation of liquid metal droplets. 네. 이런 걸 보여줬다. 네, controlled actuation도 좀 이렇게 있어 보이죠, 말이, 표현이. 이런 거 좀 되게 있어 보이네, 표현이. controlled actuation. controlled actuation. 있어 보이는 말이니까 한번 써줍시다. 네. 어디까지 했지? 그 다음에 이제 we demonstrate, 여기 볼까요? We demonstrate that pH or ionic concentration gradients across a liquid metal droplet induce both the formation and surface Marangoni flow. 네. 그러니까 조건이 두 가지가 있는데 pH가 다르거나 ionic concentration이 다른 경우에, 그러니까 조건. 컨디션이 지금 두 가지가 있는 거예요. 1. pH gradient. 아니면 2. ionic concentration gradient. 이렇게 만들 수가 있나 보죠. 그러니까 리퀴드 메탈 드로플렛이 있는데 거기에 pH가 이렇게 바뀌고 있는 거예요. 이 메탈의 왼쪽, 쉽게 말하면 메탈의 왼쪽하고 오른쪽이, 이 드로플렛의 왼쪽하고 오른쪽이 pH가 다른 거지. 왼쪽은 pH가 3인데 오른쪽은 pH가 9야. 뭐 이런 거죠. 그 정도까지는 안 바뀌겠지. 조금? pH가 여기가 5.5면 여기 5.6이야. 예를 들면 그래요. 그러면 얘가, 그러니까 뭐 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 이렇게 있으면 5.6에서 5.4로 움직이는 거야. 이렇게. 슉. 뭐 예를 들면 그렇다는 거죠. 아니면 ionic concentration gradient. ionic concentration이 다르다는 거는 이런 거 어떻게 통제하는지도 모르겠지만 ionic concentration이 다르다는 거는 제 생각엔 이런 거니까 전체적으로 플러스로 대전된 electrolyte이에요. 전체적으로 플러스로 대전, 다 이제 플러스가 이렇게 충만한 그런 용액인, 플러스로 가득한 그런 아름다운 용액인데 그게 이쪽은 엄청 플러스가 많고 점점 갈수록 플러스가 점점 줄어들어서 이쪽으로 가면 거의 그냥 플러스 마이너스 똑같이 0이나 마찬가지. 그러면 이렇게 그래프를 그렸어요. 플러스에서 0으로. 그럼 여기다가 드롭플렛이 있을 때 얘가 뭐 이쪽 방향으로 움직인다거나 뭐 이렇게 그런 상황을 얘기하는 거죠. 그래서 그레디언트가 있을 때, pH 그레디언트가 있거나 ionic concentration 그레디언트가 있을 때 리퀴드 메탈 드롭플렛이 디포메이션을 하기도 하고 surface marangoni flow를 하기도 한대요. 디포메이션이면은 드롭플렛의 모양이 바뀌는 거죠. 얘가 움직이는지 뭐 안 움직이는지 잘 모르겠지만 일단은 디포메이션이면 모양이 바뀌는, 얘가 동그랬는데 동그란 게 이렇게 럭비공처럼 바뀐다든지 뭐 그런 거죠. 구였는데 타원형 구, 타구? 뭐 하여튼 공이었는데 공 모양인데 타원구 뭐 이렇게 바뀐다거나 예를 들면 뭐 그런 게 이제 디포메이션이라고 하겠죠. 그 말고 이제 surface marangoni flow는 뭔지 모르겠지만 flow니까 흘러가겠죠. 이렇게 오잉 아니면 오잉 이렇게 흘러가는데 surface flow가 뭔지 모르겠어요. surface 표면에서 흘러가나? 표면에서 흘러가는지 표면이 흘러가는지 잘 모르겠네. 표면에서 흘러가?
아니면 이거 되게 애매한 어떤 되게 그냥 눈으로 봐선 잘 안 보이는 뭐 예를 들면은 이 메탈 드롭플렛이 있는데 거기 안에서 뭐가 흘러 잘 안 보이지만 뭐가 이렇게 어떤 특성이 서피스에서 이렇게 돌아다녀요. 그런 거일 수도 있죠, 그렇죠? 우린 잘 알 수 없는. 그래서 그냥 이렇게 눈으로 봤을 때 이렇게 막 바뀌는 게 아니라 뭐가 돌아다니는 뭐 그런 거일 수도 있겠죠. 잘 모르겠네 이거 뭔지. 서피스 마랑가니 플로우가 뭔지 모르는데 뭐 어떡하겠습니까? 그렇지만 찾아보진 않죠. 왜냐하면 네, 찾아보진 않는 거니까. 네, 찾아보진 않습니다. 추측을 하는 거죠 다. 네. 찾아보는 것보다는 추측하는 게 좋다고 생각해요. 감으로 때려왔죠. We show that the Lippmann-dominated deformation results in maximum velocity for the self-propulsion of liquid metal droplets and illustrates several key applications. 리프만 dominated deformation, 리프만은 뭐 사람 이름일 거고, 리프만 dominated deformation이라는 애가 있는데, 그런 디포메이션이 되면은 얘는 maximum velocity for the self-propulsion of liquid droplets. 네. 그러니까 maximum velocity로 self-propulsion 한다는 거죠. 얘가 막 돼가지고 디포메이션이 돼서 막 도나 봐요, 그렇죠? 그리고 illustrate several key applications which take advantage of such electrolyte-induced model. several key applications가 뭔지는 안 써 있죠. 그렇죠? 근데 electrolyte induced motion일 경우에 적용할 수 있는 그거의 어떤 장점을 100분, 10분 활용하는 그런 key applications가 있다고 합니다. With this finding, it is possible to conceive the propulsion of small entities that are constructed and controlled entirely with fluids, progressing towards more advanced soft systems. 플루이드만 가지고 완전히 컨트롤할 수 있는 small entities를 만들 수 있다는 거고, small entities의 propulsion을 만들 수 있다는 거고, 그래서 이제 네. 뭐 하여튼 뭐 more advanced soft systems라고 합니다. 이게 뭐 잘 모르는 논문이다 보니까 abstract만 읽었는데 뭔가 힘이 빠지는 것 같아. 뭔가 힘들어요 벌써. 네. 이 뭔가 이렇게 모르는 걸 자꾸 감을 잡으려고 막 추측하고 뭐 이러니까 abstract만 읽었는데 뭐 뭔가 힘들어 벌써. 피겨 1번 가볼까요? 우리는 언제 피겨를 보죠. 우리는 언제나 피겨를 먼저 보고 그 다음에 생각을 하는 거죠. 이 피겨가 도대체 무슨 뜻인가 생각을 해보는 거죠. 피겨 1번에 A번 피겨부터 한번 보도록 합시다. 네, 그 상상했던 그림과 뭐 비슷하죠, 그쵸? 네, 제가 상상했던 거와 비슷하다고 주장을 좀 해봅시다. 네, 뭐 그렇다고 합시다. 리퀴드 메탈 드로플렛이 있어요. 근데 거기에 얘가 왜 다시 그리고 있지? 네, 뭐 다시 그리고 있네요. 그림. 리퀴드 메탈 드로플렛이 있는데 열심히 하나씩 지금 동그라미를 그려주고 있네요. 제 컴퓨터가 네, 다 그렸네요. 네. 그러니까 리퀴드 메탈 드로플렛이 있는데 그거의 왼쪽은 전해질이 마이너스가 많은 전해질인 거예요. 지금 이거 개수를 세어보면 왼쪽에 파란색이죠. 왼쪽 파란색에 이거 개수를 세어보면 플러스는 5개인데 마이너스는 딱 봐도 5개보다 많아 보이잖아요. 마이너스는 9개인가? 하나 둘 셋 넷 다섯 마이너스 9개네요. 뭐 예를 들면 이렇게 그러면 왼쪽은 음으로 대전된 전해질 용액인 거죠. 오른쪽은 플러스가 마이너스가 5개고 플러스가 9개겠죠.
상식이 있는 어떤 저자들이라면 이거 개수를 똑같이 했겠죠. 네. 오른쪽은 양대전된 전해질인 거예요. 네. 그래서 5개. 엘렉트로라이트가 전해질 맞겠죠, 우리말로? 네, 지금 그렇다고 알고 있었는데 맞겠죠. 그러니까 당연히 이제 리퀴드 메탈 드로플렛의 왼쪽에는 마이너스가 모이고 오른쪽에는 플러스가 모이고 그러겠죠, 그죠? 내가 지금 뭐라 그런 거지? 큰일 날 뻔했네. 네. 그게 아니라 어, 왼쪽이 플러스로 대전된 용이 전해질 용액인 것이 내가 왜 이러지 지금? 네. 근데 그 중에서 이제 플러스가 많으니까 그 중에서 이제 많은 플러스 중에 어, 플러스가 더 많잖아요. 플러스가 더 많으니까 걔네들이 이제 리퀴드 메탈에 있는 마이너스랑 짝을 이루는 거죠, 이렇게. 네. 그 남아 있고 나머지 애들은. 네. 그리고 이제 오른쪽은 마이너스로 대전된 전해질이었는데 그 마이너스가 이제 그 같은 숫자만큼 리퀴드 메탈 드롭플렛에 플러스랑 짝을 이루고 이제 뭐 전해질은 남아 있는 거죠. 네. 뭐 그런 식으로 생각을 하는 거죠. 네. 그래서 이거는 메탈 드롭플렛의 왼쪽과 오른쪽에 어, 아이언 임밸런스가 일어난 거죠. 아이오닉 임밸런스가 일어나서 이 균형이 깨진 거죠. 시메트리가. 그러면 얘가 어떻게 뭐 디포메이션을 하든지 뭐 서피스 마호와 마카롱인지 뭐 하여튼 마랑곤이 플로우를 하든지 뭐 네, 그런 거죠. 그 다음에 B번 그림을 한번 볼게요. B번 그림. B번 그림 한번 볼까요? B번은 뭘까요? 일단 인렛이 있고 인렛이 있고 아웃렛이 있네요. 인렛이 두 개가 있죠. 아웃렛이 하나가 있고 드롭플렛이 하나가 있고 무슨 렛이 되게 많군요. 인렛, 아웃렛, 드롭플렛, 인렛, 아웃렛, 드롭플렛. 네, 뭐 이렇게 세 개 뭐 그렇습니다. 네. 인렛에는 뭐가 들어가고 아웃 이쪽 그러니까 위쪽 인렛이라고 해야 되나? 뭐 네. 인렛이 두 개 있는데 인렛 1번에는 뭐가 들어가고 인렛 2번에도 뭐가 들어가는데 걔네들이 아웃렛으로 나오겠죠. 드롭플렛이 다이아미터가 3mm 정도 되는 드롭플렛입니다. 네. 3mm라 꽤 큰 거 아닌가? 3mm면? 그 여기 채널이 있는데 이게 용액이 엘렉트롤라이트이 흐르는 채널이 있는데 채널의 폭은 1mm이고요. 이 전체 구조는 PDMS 위에다 만들어져 있어요. 그리고 PDMS는 PMMA 그 종이 위에 올려져 있고 PMMA 위에 올려져 있고요. 그래서 인렛에 아까 이제 여기 위에 A번 그림하고 연결이 되는 거죠. 이렇게 A번 그림에 파란색 물하고 노란색 물을 이렇게 표시를 해놨잖아요. 그 여기 드롭플렛의 양쪽에 이렇게 다른 색깔의 물이 들어가는 거죠. 계속 지나가는 거죠. 이렇게 띠리릭 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 계속 지나가는. 그러면 얘가 이제 어떤 뭐 파란색은 플러스로 대전된 거고 뭐 노란색은 마이너스 대전된 그런 용액이면 그런 용액이 계속 들어가면서 계속 전하를 공급해주고 뭐 그러다 보니까 어, 꾸준히 뭐 어떤 현상을 볼 수가 있겠죠. 네. 계속 왜냐면 얘가 이 메탈 안으로 전하가 다 들어가 버리면 금방 이게 양쪽이 뭐지? 평형을 이뤄서 다시 대칭이 되잖아요. 근데 이렇게 비대칭을 양쪽이 다르게 비대칭을 만들려면 이렇게 계속 흘려줘야 되겠죠. 인렛 아웃 이렇게 계속 들어오고 나오고 들어오고 나오고 이런 일을 해야 되겠죠.
그다음에 C번 볼까요? 실제 사진이죠. 이제 C번은 얘가 이제 진짜로 용액이 이렇게 색깔이 이렇게 생겼네. 이게 들어간 거죠. 네. 베이스 용액이랑 에이시드 용액이 두 개가 다른 용액이 들어간 거고요. 이게 갈린스탄 드로플렛이네요. 갈린스탄 드로플렛. D번에 보면은 갈린스탄 드로플렛이라는 애가 여기 리퀴드 메탈인데 이 리퀴드 메탈의 종류는 갈린스탄 드로플렛이라는 갈린스탄 드로플렛입니다. 물질 이름이겠죠? 저는 잘 모르지만 어쨌든 뭐 물질 이름이겠죠. 자, 캡션을 한번 읽어볼까요? 피겨 1번에 캡션. 피겨 1. 조금 내려볼까요? 네, 이 정도. Figure 1. Framework for analyzing liquid metal droplet dynamics under ionic imbalance. 네. 이게 지금 자기들이 만든 프레임워크이라는 거고, 네. 리퀴드 메탈 드로플렛의 다이나믹스를 애널라이징 하기 위해서 만들어 봤다. 이렇게. A. Top view schematic of the droplet and arrangement of ions forming the EDL. EDL? 뭘까요? EDL. EDL은 뭘까요? EDL. 뭐 생각나는 게 없는데? EDL. Forming the EDL. 이게 EDL인가? 뭔가 무슨 뭐 forming the EDL, electron layer 뭐 이런 건가? EDL. 또 찾아봐야 되겠네요. 좀 이따 찾아보죠. 일단 피겨 캡션 B번. Schematic of the experimental setup showing two U-shaped open top C inset polymethyl methacrylate PMMA inlet channels which extend in parallel and join at an outlet. Two channels carry different types of electrolytes represented in distinct colors, acidic in yellow and basic in blue. Two parallel flows come in contact with the Gallinston droplet of 3 mm diameter residing in a recess. 네, 뭐 그렇다고 합니다. 네. 색깔은 일부러 넣은 걸 수도 있죠, 이 사람들이. 그쵸? 그래서 acidic이 yellow고 basic이 blue인데 acidic과 basic이 무슨 차이지? 근데 이거는 뭐 A번 그림은 전하량이 다른 거니까 근데 pH가 다른 게 다른 식으로 대전되어 있다고 말할 수 있는 건가? pH가 다르다는 게 무슨 뜻일까요? 얼마나 더 산성 염기성 이게 pH가 다르다는 게 결국은 음전화를 필요로 하느냐 양전화를 필요로 하느냐의 그 차이인가요 결국은? 전자를 얻을 것이냐 전자를 잃을 것이냐 결국 그 차이인가? 이제 그 지식의 미천이 지금 다 드러나고 있죠. 고등학교 때 배웠던 화학이 기억이 안 나기 때문에 이제 네. 뭐죠? 어디 해야 되지? D. C번은
네, C번은 actual experimental setup이고요. 실험 이렇게 했다는 거고, D번은 close-up view of C, scale buzz 5mm. 네. 갈린스탄 5mm, 5mm이고요. EDL이 뭔지 한번 찾아볼까요? EDL. EDL. 지금 일단 여기 하나 나왔고, 네, 여기 피규어에 나왔고, previous를 찾아볼까? next를 찾아볼까? 뭐야, EDL 왜 이렇게 설명이 없어? 여기 있다. Electrical Double Layer네요. 아, EDL. Electrical Double Layer. Electrical Double Layer라고 써 있으니까 여기 보면은 아까 그림에 이게 EDL인 거죠, 그렇죠? 그러니까 여기 지금 플러스 쫙 있고 마이너스 쫙 있는 이런 게 이제 더블 레이어라고 해서 EDL이고 이런 거를 형성을 했다라는 얘기를 하는 거죠. 그 베이스랑 ACD기 흐르고 있는데 ACD기일 경우에는 전자가 과잉인 게 ACD기인가 봐요. 그래서 전자가 과잉이라서 네, 걔가 네, 뭐가 막 이렇게 나타났다 사라졌다 막 이러네요. 전자가 과잉인 게 ACD기라서 그 전자들이 이제 드로플렛 그 리퀴드 메탈 드로플렛 쪽에 가서 붙고 그 리퀴드 메탈 쪽에서는 플러스 전화가 와서 이렇게 가장자리에 그 네, 가장자리 바운더리 쪽에 이렇게 모이는 것을 볼 수 있습니다. 피겨 1번은 그러면 다 본 건가요? 그런 거 같네요. 네, 피겨 1번 다 본 것 같은데 잠깐 좀 쉬었다 할까요?